ಹಲೋ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೈನಿಕರೇ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರಿ ನಿನ್ನದು, ದಾರಿ ನನ್ನದು. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ 65+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇ 1, ಡೇ 2, ಡೇ 3 ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೇ 8ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ವಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಡೇ 1, ಡೇ 2 ಈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಸ್, ಆಲ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. Like this, we have covered all and everything according to the blueprint. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಡೇ 9ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ರೆಡಿನಾ? ಮರಿಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಓದಿ ವಿತೌಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಂತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ವಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. What is electric dipole and what is the net charge of the dipole? Pair of equal and opposite charges separated by a small distance. The words which I underlining, each and every word carries marks. If you go for the diagram, it is a pair of minus q and plus q, opposite charges minus q and plus q, separated by a small distance, that is 2a. Exactly these keywords are required. A pair of equal and opposite charges separated by a small distance. Okay. Next sub question is, what is the net charge? The net charge of the dipole is 0. Why? One is minus q, another one is plus q. Net charge will be the 0. Direct MCQ may also you can expect. The net charge of dipole is 0. Next question. What is electric dipole? Mention its unit. See, for all this type of question, the technique will be remember the formula and explain the formula in words. The formula for electric dipole moment is P is equal to 2A into Q or Q into 2A. Express the maths in sentence. That will be, it is the product, no, into is there. It is the product of Q and 2A. Say in the English statement, it is the product of magnitude of charge and its length. 2A is the length. Okay. Just I am reading this mathematics, I am converting this mathematical equation into a statement. That will become definition. I repeat, dipole moment is the product of magnitude of the charge and its length. That's it. What is the unit? Remember the formula. Q, the coulomb is the unit. Length will be the meter. Coulomb meter will be the SI unit of dipole moment. What is the SI unit of dipole moment? That is coulomb meter. Right? We already discussed in unit section also. Revise that one. Now you should know the type of questions, 2 marks type of questions. Like this, they will add sub questions, generally units. Hope you got the hint. We move on to the next type.
What is electric field? Mention its unit. Again, remember the formula for the electric field, that is E is equal to F by Q. It is the force experienced by the charge. Here we are having the source charge. It is the region or the space around the source charge where our test charge experiences the force. Okay, this is the definition. Just remember the equation, convert that into statement. It is the space around the charge where our test charge experiences the force. Simply, if I am reading directly maths, force experienced by the test charge. If you write this word also, you will get the marks. Or another way of expressing the answer, just write the mathematical equation and explain the terms. This is also equally valid. E is the electric field. What is F? Force. What is Q naught? It is test charge. Like this, if you explain the formula and the terms, it is equally equivalent to the definition. I hope you got another way of answering. Let us move on to the next question. What is equipotential surface? Give example. As the name itself indicates that it is a surface on which, what is the keyword? What is same? Potential remains same at every point. The example, uniformly charged sphere, sheet, we have derived the equations. Any uniformly charged body will be the equipotential surface, where potential remains same at every point. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋರ್ಗೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? Very important question. What are polar, non-polar molecules? You will get any one of these two every year. What are polar molecules? Give example. Poles means they are not joined, obviously. They are forming poles. This is how you have to remember. If the centers of the charges do not coincide in the absence of electric field or external field, such molecules are called polar molecules. What is the key word? The molecules do not coincide and hence they are forming poles. The examples, water molecule, HCl, NH3. Chemistry, you can write the structure also. They are forming poles, delta plus and delta minus. Just remember this word, poles means they do not join. Example, HCl, water and NH3. Next question. What are non-polar molecules? Give example. Opposite to that, non-polar means obviously they are joining. No, that's why the poles are not forming. They join together or they coincide in the absence of external electric field. Such molecules are called non-polar molecules. Examples, O2, O and O get joined, HH, H2, NN, C, around the C, all H, 4H. You need not remember the structure, but they are not forming any poles. Remember the molecules for the non-polar section. O2, H2, N2, CH4, carbon dioxide. Okay, we move on to next question. Just catch the keyword pole. Polar molecules do not coincide. Non-polar molecules coincide. Remember the keyword as well as example. Next question. Define drift velocity and mobility of electrons. Drift velocity, what is the keyword? It is the average velocity. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ sometimes velocity it increases during collision. For that reason we are taking average. The keyword is average velocity acquired by the free electrons
inside the conductor when it is subjected to voltage or when it is subjected to electric field. What is the keyword? ಈ ಕೀವರ್ಡ್ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಮೂವಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇವರು ಹೆಲ್ಪರ್ಸು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಯಾರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸು. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ 3 ways ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ರೇಷೋಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಓದು, ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀಯ ಬರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಪರ್ electric field E is there. Okay. Drift velocity, average velocity. Mobility, Vd by E. What is Vd? Drift velocity. Okay. Next we'll move on to next question. Expression for the force on the charge moving in the uniform magnetic field. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ವಿ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬಿ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪಾತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಲಿಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಅದರ್ ದೆನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೆಲಿಕಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ magnetic force. Magnetic force acting on the charge. Which force? Magnetic force. Formula Q V cross B. Electric force ಕೇಳಿದ್ರೆ force is charge multiplied by electric field. This is electric force. This is electric force. ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾರೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಾಚ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರಮ್. ಇನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಾರಮ್ we have f is equal to qvb sin theta. Okay, v cross b, where theta is the angle between v and b. Okay, direct question. When it is maximum, when it is minimum? This type of questions is also discussed. Maximum minimum ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಥೀಟಾ. ನಾನು MCQsನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಲ್ಟಿ ರೀಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 2-3 ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. 3 ಕೇಸು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ, ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವಾಗ, 3ನೇ ಕೇಸು ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಯಾವಾಗ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಅಲಾಂಗ್ ಹಾಕಿದಾಗ. ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಕಿದಾಗ. ಹೆಲಿಕಲ್ ಯಾವಾಗ? ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ 2 ಕೇಸಸ್.
ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಶೇಪ್ಸು ಕೇಸಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ F is equal to QVB sin theta. That means it depends on theta. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮು? ತೀಟಾ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ತೀಟಾ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ 90. ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ? ಸೈನ್ 90 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸೈನ್ 90 ಆದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ಮು? ತೀಟಾ 0 ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸೈನ್ 0 ಈಸ್ 0. 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 0. ತೀಟಾ 0 ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್. ತೀಟಾ 90 ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು. ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇದ್ದಾಗ ಉಲ್ಟಾ. ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ. ಮಲ್ಟಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, MCQ ಆಯಿತು. ಐ ರಿಪೀಟ್, ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್? ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್. It is the phenomenon in which EMF is induced in the coil due to the change in magnetic flux and hence the current. First EMF ಬರುತ್ತೆ, EMF ಇಂದ current ಬರುತ್ತೆ. Direct definition, you go for maths. Induced EMF is the rate of change of magnetic flux. In another way of saying is, it is the rate of change of magnetic flux. ನೀವು ಡೈನಮೋನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಡೈನಮೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇತ್ತು, ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಈ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲಿಂದ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಕಾಯಿಲ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜಸ್, ದೆನ್ ಇದರೊಳಗಡೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೊಳಗಡೆ? ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ EMF induces when there is a change in magnetic flux linked with the conductor. It is a phenomenon in which EMF induced in the coil due to change in magnetic flux. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟುಡೀರಿ. EMF ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು? ΦB. Φ ಫಾರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, B ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಸ್ ದ EMF. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ dΦ/dt? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? Rate of change of magnetic flux. Either you define like this using formula, or you should express the formula in terms of statement. ಅಷ್ಟು ದಡ್ರೇನ್ರು ನಾವು? LKG ಇಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರ, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಇದನ್ನು ಓದಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಓದಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಓದಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರು? ನಿಮ್ಮ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಮನೆ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಮೇನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಪು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಕೀವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರಿ ದ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಹೈಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್? 2 ಕಾಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೊಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ
ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಎರಡೇ ವರ್ಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೇರಿ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು? ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನುವ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು 4-5 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. TIR ಫೆನಾಮಿನನ್ಸು, AC ಜನ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ MCQ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು MCQ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಫಿಲಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ 2 marks and 3 marks. You must have concentrated, correlate this with MCQs. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ MCQ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿ ರೀಡಿಂಗ್, ನೋ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಟಾಪರ್ಸ್. ಕಮಾನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್, ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೀಕೇಜ್. ಯಾವ್ದು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. MCQs ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತವೆ? ನೀನು ಹೇಳಪ್ಪ. ಈಗ MCQs ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟಿಂದ ಆಗೋ ಲಾಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡು ಯು ರೆಕ್ಟಿಫೈ? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಕೋರ್. ಅದೇ ಥರ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಲಾಸು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ, ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಕೋರ್. ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದು ಕೋರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಈ ಥರ MCQ. ಹೌ ಡು ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್. ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ತಿಕ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಓವರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ರೇರ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಆದರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2 marks 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರೈಟ್ ಎನಿ 2 sources, ರೈಟ್ ಎನಿ 3 sources, ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ MCQs ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೀವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್, ಯೂಸ್ or insulate the core. Heating effect, use thick copper wire, like that. Okay, next question. What is displacement current? Excuse me, and write its expression. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರೋ. ಇವು ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋವು ಸರ್. ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೆಟಗರಿಲಿ, ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿ ಫೈ ಇ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಫೈ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಯಾವ ಫ್ಲಕ್ಸು? ಇ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನರಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದ simple statement is the current due to change in electric field or electric flux. Okay, next, who proposed the matter waves? Write his expression for the wavelength. Direct question appa. Who proposed matter waves? De Broglie.
matter also act as waves. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿತು E = mc². ಇವ್ರು ಹೇಳಿತು E = h². ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್. ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ = ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ h/p. ಅನದರ್ ಫಾರಮ್, ಪಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ h/mv. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ 1/√2mk. You remember all this form. Generally, if you write this, it's enough. Lambda = h/p. It is called de Broglie wavelength. Expression for de Broglie wavelength. Who proposed matter waves? De Broglie. Wavelength expression lambda = h/p. सुन रहा है क्या? Okay. What is TIR? Next question. Next beautiful frequently asked question. What is TIR? Total internal reflection. In condition, ray should travel from denser to rarer. Then if the incident angle is greater than critical angle, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ MCQ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then incident ray totally reflected back into the denser medium. This phenomenon is called TIR. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾಕಂತಿಲ್ಲಿ ರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಡೆನ್ಸರಿಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು TIR ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೆನಾಮಿನನ್. TIR is the phenomenon. What type of phenomenon? When light ray travels from denser medium to rarer medium, if the incident angle is greater than critical angle, then the incident ray totally reflected back into the denser medium. Okay, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀರಿದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮು, ಲೈಟ್ ರೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್. ಇಫ್ I is greater than C, in this ray won't refracts, it reflect back. That is total internal reflection. ಇದರಲ್ಲಿ MCQs ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ C ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಕೋ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ C ಅಂಕೋ. ಅವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟು ಆಗಲ್ಲ, ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟು ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೇಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅವಾಗ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. Critical angle is the incident angle for which refracting angle becomes 90 degree. MCQs. Critical angle alli refracting angle ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90. That means it just grazes. No reflection, no refraction. Just grazes the surface, so that R is 90 degree. All angle is measured from normal. I hope you got the points. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಂಗಂಗೆ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ರ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ TIR. ದ ರೇ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. D to R. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ನಿಂಗೆ? ಮ್ಯಾಥ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, D is greater than R. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ is greater than critical angle. Okay, it is easy. We have discussed it twice. What is interference? Write the conditions for the constructive and destructive interference. ಎರಡು ವೇವ್ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ಫೇಸ್, ಪಾತ್ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗುರುತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಾಯಿತು ಎನರ್ಜಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, superposition of two or more light waves. I repeat, it is the modification in the intensity of light energy due to the superposition of two or more light waves. ಈ ಥರ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. MCQs ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳು ಅನ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳು ಅನ್ಬೋದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದು, ಇದರಲ್ಲೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟು. MCQನೂ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಯಾರಿಗೆ? ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫೈ, ಸಿಂಪ್ಲಿ 2n ಪೈ. ಪೈ ಅಂದರೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಗುರ್ತಿಕೋಬೇಕು. ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಪೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ. ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2n ಪೈ, ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5, ವೇರ್ n is the integer. ಓಕೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. 2n is the even number, 2n plus 1 is the odd number. ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 3 times ಬರೀರಿ, ರೈಟ್ 3 times, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರಬೇಕು, 2n plus 1 into ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಪೈ ಇರಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 2n ಟೈಮ್ಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ ಎನ್, 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಪೈ. ಇಲ್ಲಿ 2n ಪೈ. ಇದು ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ, ಇದು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ. ನಂಬರಲ್ಲಾದರೂ ಗುರ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಬರ್ದಾದರೂ ಗುರ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರ್ತಿಕೊಳ್ರೋ, ಬರೆದು ಮೊದಲು CET ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ರೋ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಯಾವುದೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಯಿತು, C++ ಪೈಥಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಬರೋಲ್ಲ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸೀಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಲು. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ನೀನು ಸೀಟ್ ತಗೋ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಓದೋ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ರೋ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ 3 marks 3 words. 3 marks ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 words 3 marks. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟು ಥರ್ಮಾನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ನು, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ನು, ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ನು. 3 ವರ್ಡ್ ತಗೋ, 3 marks ತಗೋ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಐತರೋ ಹಿಂಗೆ. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ರೈಟ್ ದ ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. 3 words. Again you must concentrate on MCQs. Electrons revolve around the nucleus in certain fixed orbits. They are called stationary orbits. Non-radiating orbits. MCQ. ಈ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ.
In the stationary orbit, electrons won't emit energy. They are non-radiating orbits. Okay. Second point. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಿಟ್ಕೋ. L is equal to n times h by 2 pi. L for angular momentum. Read this, it will become statement. Total angular momentum of the electron in a stationary orbit is the integral multiple of h by 2 pi. N is the integer. Integral multiple of h by 2 pi. Integral multiple of h by 2 pi is your angular momentum. ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೆವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಕೀವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಯಾರು? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸು. ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಮಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್. ಎಗೇನ್ MCQ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನ್ ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ಎಮಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ E is equal to higher energy level E2 minus E1. Okay, E for energy emitted. The same equation I have written. Okay, three postulates: stationary, angular momentum, emitted energy. I hope you are catching the key words. ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೋ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರುವ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ in less time. A collection of good material makes 90% of work done always. I hope you are getting my points. Simultaneously notes ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್? ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಏನು ಸೇಮು? ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮು, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಮರ್ತೋಗ್ತೀಯಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗುರ್ತಿಕ್ಕೋ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸು H11, H12, H13. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟಮ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೆಳಗಡೆ Z, ಮೇಲ್ಗಡೆ A. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ Z, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ A. ಓಕೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1 1, H1, H1, H1. Z is same, but mass number is different. 1, 2, 3. Similarly here, Z's are same, mass number are different. These are carbon isotopes. These are hydrogen isotopes. These are carbon isotopes. Keyword: same atomic number, different mass number. Okay, ಇದು ಒಂದು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತಲೇ ಬರ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾರು ಉಲ್ಟಾ? ಐಸೋಬಾರ್ಸ್. ಐಸೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ. ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐಸೋಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗುರ್ತಿಕೋ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ರೋಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸೇಮ್ ಕೇಮ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ಪ.
3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, 3 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, 3 ಥಿಯರಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರು, ಅದೇ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿತೀರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕ್ವಶನ್: experimental results or theory about photoelectric effect. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ photoelectric current is directly instantaneous means sudden. It is not a gradual process. ಲೈಟ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ instantaneous, sudden. And this photoelectric current is directly proportional to intensity of the photon. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, hν ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈಟ್ನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕು. ಎಗೇನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು? ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು? ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಕರೆಂಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜೋಡಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೋಡಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆರಿಜಿನಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊತಾ ಇತ್ತು. ನೀನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಗುರ್ತಿಕ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಗ್ರಾಫು 3 ಪಾಯಿಂಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ಆಗೋಯ್ತು ನಿನಗೆ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ಅಂತಾರೆ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತೀಯ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡಿಫೈನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. 2 ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ 3 ಬರಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಬರಿ, ಆ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿಫೈನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 20 ಜೌಲ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಕೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪರ್ದು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಕೀವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ? ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ರ್ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೀವರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ,
ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೂವ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟು ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಲೈಟ್ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೋ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿನ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ W is equal to H nu naught. Nu naught is threshold frequency. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ required to just remove the electron from the metal surface. ಓಕೆ, ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಇಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಇಲ್ಲ MCQ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡು. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜು. ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಓಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನೋಡು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಝೀರೋ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಟ್ ವಿಚ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್? ಅಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ voltage. That negative voltage is called stop the current. The voltage which stops the current is called stopping potential. समझ गया? आगे चलेंगे. ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मत छोड़ने का, नहीं छोड़ने का. MCQs ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. Threshold frequency is minimum frequency below which current does not happen. Work function is minimum amount of energy. The formula is W is equal to H nu naught. Stopping potential, stop. What stop? Current is stopping. Negative voltage at which current becomes zero. I hope we did all the types. Most of the questions revise. Generally, the last and very important question related to photoelectric effect. Explain or discuss Einstein's explanation regarding photoelectric effect. Okay, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬರೀರಿ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟು? ಇವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ kinetic energy, or kinetic energy depends on frequency. First 3 points same. ಏನು ಬರೆದ್ರಿ? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ಎರಡನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಾಫು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದೆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಝೀರೋ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ, ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೂಪರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ 20 ಜೌಲ್ ಬೇಕು. ನೀನು 10 ಜೌಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ, ನೋ ಕರೆಂಟ್. ಈ 3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಷನ್, ನೀನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಎನರ್ಜಿ hν, 2 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ? hν. 2 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ಝೀ ಅಂತ ವಿತ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನೀನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಎನರ್ಜಿ 2 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಯಿತು, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ½mE². ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಎಲ್ಲ MCQs hν0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? hν. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡು. ½mE² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hν ಮೈನಸ್ hν0. That's it. Very important question. Einstein explanation for photoelectric effect. First 3 points are same as we discussed in previous question. The very important related to Einstein explanation is with respect to frequency. If your supplied or incident frequency is equal to the threshold frequency, kinetic energy is 0. If incident frequency is greater than μ0, threshold frequency, kinetic energy is positive. Less than, it is negative. The equation given by, directly you can write this. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬರಿ. Einstein explanation for photoelectric effect is this. Kinetic energy of the moving electron due to the photoelectric effect is given by hν minus hν0. I hope you practiced all the questions. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರೋ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡು, ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಸು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ, ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗು. ಇದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಸೀಕ್ರೆಟು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ? ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಐತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಏನದು? ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. MCQಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. MCQs 1 or 2 ಮೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗು, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡು. ಬರೀ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ದಯಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಲ್ಲ, ಬಿಡೋ ಮಚ್ಚ ನಂಗೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಏನೋ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಟ್ಸು, ನಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. 23 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ. JEE ನೀಟ್ ಹುಡುಗರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ 80 ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿತೀರಾ, ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೊಂದಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ.
ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ 65+ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಸಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ನಗ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ PCMB ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೋಯ್ತು, ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಬೇಸಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಯ್ತು, ಫಿಸಿಕ್ಸು ನೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಇವಾಗ ಓದಿರೋದಕ್ಕೂ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ವೋ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೀಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಆಟ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು, ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಸರ್ ಬರೀ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಓದಿತ್ತಾಯಿತು. ಹೌದು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಹಂಗೆ. ಫಸ್ಟು ಸೀಟ್ ತಗೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಾಯಾಟ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯೋ, 5 ಅವರ್ ಓದ್ತೀಯೋ 10 ಅವರ್ ಓದ್ತೀಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್.